지금부터 30분간 저희 코드를 궁금해 하시는 분들, 그리고 코드가 앞으로 어떻게 발전해 나가고 무엇을 지향하는지 궁금해 하시는 분들을 위해서 코드의 이야기를 잠깐 소개해 드리려고 합니다. 코드 컨퍼런스 2022 거대한 응전이 시작되다라는 주제처럼 저희가 이번에 코드 컨퍼런스를 준비하면서 여러분들과 함께 나누고 싶었던 메시지는 함께 그 응전을 하자, 함께 응전을 해주십시오라는 메시지입니다. 그래서 오늘 이 자리에 함께 하신 분들, 오늘 이렇게 네트워킹도 하시고 오랜만에 오프라인에서 이렇게 좋은 분들도 만나고 좋은 강연도 들어서 굉장히 좋으실 텐데요. 거기서 멈추지 말고 오늘 네트워킹 하셨던 인연들 이어가시면서 저희 코드와 함께 다양한 프로젝트들, 세상을 바꾸는 변화들 함께 해주셨으면 합니다. 코드 컨퍼런스 2022 이번 해가 사실 또 놀랍게도 저희 코드가 원래 전신이 크리에이티브 커먼스 코리아였습니다. CC라고 하는, 혹시 들어보셨나요? CCL 이라고 하는 크리에이티브 커먼스 라이센스를 확산하는 운동을 저희가 15년 정도 했었는데요. 그 CC가 탄생을 한 게 올해가 21주년, 그리고 올해가 CCL이라고 하는 라이센스가 탄생한 지 20주년이 되는 사실 굉장히 기념적인 날이기도 합니다. 그래서 저희가 그냥 지나치기는 좀 아쉬워서 그 CCL을 기념하는 기념식을 여러분들과 함께 하고, 그리고 이제 저희가 크리에이티브 커먼스 코리아가 더 이상 아니기 때문에 코드가 앞으로 어떻게 되고 싶은지, 여러분들과 어떤 일들을 함께 하고 싶은지에 대한 이야기를 이후에 조금 같이 공유를 하도록 하겠습니다. 자, 먼저 어제 우리 1세션에서 함께 발표를 해주셨던 로렌스 레식 교수님 혹시 기억나시나요? 네, 로렌스 레식 교수님이 우리 그 CC를 처음 만드신 파운더이시고요. CCL이라는 라이센스를 주창해 주신 분이기도 합니다. 그래서 오늘 우리 코드 컨퍼런스를 위해서 CC 라이센스 20주년 기념 메시지를 또 보내주셨습니다. 그래서 로렌스 레식 교수님의 함께 축하하는 메시지 함께 좀 들어보고 바로 진행하도록 하겠습니다. 로렌스 레식 교수님 나와주십시오. I'm Larry Lessig, and I am so incredibly grateful that you are celebrating with us 20 years of Creative Commons. 20 years ago, a bunch of us in the United States thought we could provide a simple infrastructure to give creators and artists a simple way to say, here are the freedoms that I want my creative work to carry. So that in the fight between all rights reserved and no rights respected, there was a middle way. A way to say, here are the rights I reserve to myself and the others I give over to the public. Now, by far, the most important decision we made when we launched this project 20 years ago was to immediately invite others from around the world to embrace the project and to build out licenses appropriate to their own jurisdictions and to begin to share those licenses and creativity from their own jurisdictions within the infrastructure of Creative Commons. And by far, my favorite of those many, many countries that did this 20 years ago was the work in South Korea. I can still remember traveling to South Korea and meeting with the Bar Association and with the judges, but most importantly, with an extraordinary person who inspired hundreds, maybe thousands across the country to build this movement in South Korea. And that person was Jae Yoon. Jae, with a bunch of others initially, but throughout the life of Creative Commons in South Korea, became a symbol of what was possible when energy and innovation went together to inspire everybody from lawyers to artists to participate in this different way to create and to share their creativity. I remember traveling to Korea many times, including last time in 2015, to celebrate the progress that had been made in that country and to see the extraordinary beauty that this infrastructure had inspired. Not just the creative works, which are many and still celebrated around the world, but also the tangible tokens. My favorite mug at home is the Creative Commons Korea mug, which is the only mug I have kept for more than 10 years in my life. I am so grateful to the contribution that so many in South Korea have made to this movement.
But I'm even more grateful that we continue to push the idea that all of us working together can build something different from what is taken for granted by both those who are most powerful and those who feel least empowered. We did something. We built something. And I am proud to say we built it together around the world, inspired by many, but especially inspired by so many from South Korea. I wish I could be there in person to celebrate, but I am grateful you've allowed me to appear even virtually, to say thank you, and to say I look forward to the next 20 years. And 20 years from now, maybe we can visit in person to celebrate the 40th anniversary in Korea and around the world. Thank you very much. I'm Larry Lessig, and I am so incredibly grateful that you are celebrating with us. 네. 아쉬우셨나 봅니다. 또 네, 반복이 되고 있었습니다. 참고로 어제 온라인으로 강연을 보신 분들은 아시겠지만 로렌스 레식 교수님이 한국 노래방 왕 팬이십니다. 네, 그래서 제가 봤을 때 그 코드 때문에 오고 싶은 게 아니고요, 노래방 때문에 오고 싶으신 것 같아요. 네, 그래서 다음 우리 찬스에 꼭 한번 모셔서 같이 이렇게 100명이 한번 노래방 한번 빌려서 네, 노는 일이 생길지도 모를 것 같습니다. 무엇인가를 만들어서 20년간 지속한다는 것, 그리고 그 20년간 지속된 게 세상에 끊임없이 영향을 미치면서 무엇인가 긍정적인 변화를 만들어낸다는 것, 사실 굉장히 어려운 일이라고 생각을 합니다. 그 어려운 일을 우리는 같이 있다고 믿었기 때문에 함께 했고, 또 함께 했기에 지금 이 자리에 같이 있을 수 있지 않나라는 생각을 하면서 그 일을 처음 시작하신 분들께 굉장히 큰 감사와 존경의 뜻을 드리고 싶습니다. 아까 로렌스 레식 교수님께서 언급하신 한 분이 또 계시죠? 제이, 네, 우리 사단법인 코드의 이사장님이신데요. 지금은 저렇게 네, 힘없어 보이지만 그때만 해도 엄청나게 막 날아다니셨던 분입니다. 20년간의 CC 이후에 이제 코드가 나아갈 길에 대해서 또 지금 다시 한번 여러분들께 선언을 하고 여러분들의 동참, 참여 함께 좀 말씀을 드릴 예정이니까 우리 제이를 윤종수 이사장님을 요 스테이지에 모실 때 오늘 어제 이후에 가장 큰 환호와 박수로 맞이해 주셨으면 좋겠습니다. 제이 윤종수 이사장님을 모시겠습니다. 사실 저 영상을 제가 미리 못 봤는데요. 또 저런 민망한 내용이 있을 줄은 몰랐습니다. 이번 행사는 저는 그냥 절로 가라면 절로 가고 이리 오라면 이리 오고 그냥 말에 열심히 따를 뿐인데 어저께 문을 열라 그래서 인사말로 문을 열었고 지금 이제 문을 닫으라고 이제 저를 부른 것 같아서 문을 이제 닫기 위해서 이제 한 말씀 드리도록 하겠습니다. 우리 레식 교수가 예전 얘기를 했으니 저도 옛날 좀 얘기를 좀 하고요. 이제 이 날짜를 아시는 분도 계실지 모르겠지만 전날이 이제 크리에이티브 커먼즈 라이센스가 우리나라에 런칭된 날입니다. 레식 교수가 저기서 말하면서 나온 내용 있죠. 변호사 협회 판사들하고 했던 이 장소였거든요. 이 장소에서 그날 기념식을 하면서 레식이 연설을 했죠. 그때 처음 들었습니다. 이 연설을. 그래서 프리덤에 대해서 얘기를 하는데 저 분위기가 자유가 느껴지세요? 저런 분위기에서 레식의 프리덤을 얘기했고 레식이 끝나고 내려가자 이 중에 한 분이 건배사를 했습니다. 건배사를 하면서 뭐라 그랬냐? 이분은 이제 올 때 얘기가 이게 저작권 관련된 행사라고 들었거든요. 근데 건배사를 하면서 저작권 침해하는 데들 다 때려잡자! 위하여! 그러면서 다들 위하여! 저는 이제 통역하는 사람 옆에 있었는데 툭툭한데 야 이거는 통역하지 마 그래가지고 레식한테 통역을 안 해줬어요. 그래서 레식은 아직까지 그때 건배사에 무슨 내용이 나왔는지 아직도 모르고 저렇게 좋은 추억으로 변호사협회와 판사들이 있는 멋진 장소에서 행사를 했다고 이렇게 기억하고 있는 그런 얘기였습니다. 근데 사실 저기 사진에서 저 때는 레식 교수도 젊었네요. 저도 저기 한 구석에 있었는데 이제 이 실무 일을 하면서 그때 저는 되게 흥분을 했어요. 저 자유라는 걸 보고. 왜냐면 제가 막연하게 느끼고 있었던 자유가 이런 자유였다는 확신을 저의
저 레시계 연설을 들으면서 알 수 있었거든요. 바로 인터넷이 갖는 자유였습니다. 인터넷이 갖는 자유가 딱 두 개가 있다는 걸 그때 깨달았어요. 하나는 프로토콜, 소위 말하는 이게 공유제라는 개념을 그때 처음 알았습니다. 누구의 허락도 받을 수 없이 누구나 사용할 수 있는 저 프로토콜로 만들어진 게 인터넷이었고, 그리고 인터넷 자체도 누가 관리 감독하거나 누가 관할하지 않고 모든 사람이 아무런 조건 없이 누구나 접속해서 어떤 종류의 데이터라도 보낼 수 있는 그런 네트워크라는, 이 열린 네트워크라는 이 두 가지, 공유제와 열린 네트워크로 이루어진 인터넷이 갖는 자유에 대해서 깨달은 거죠. 그전에는 막연하게 이제 알고 있었거든요. 근데 이 두 가지 자유는 사실 계속 공격을 받아왔습니다. 공유제는 우리 옛날에 인클로저라고 울타리를 치듯이 계속 울타리를 치면서 사유제로 끌고 가려는 그쪽하고 계속 싸움을 했었죠. 그리고 열린 네트워크는 컨트롤로 계속 공격을 받는데, 이거는 정부로부터도 왔고 그 다음에 기업으로부터 왔습니다. 그래서 통제 안에 들려는 컨트롤, 이 두 가지가 계속 왔지만 또 여기에 대해서 또 계속 반격이 있었죠. 전유를, 인클로저를 주장하는 쪽에 대한 솔루션으로 우리가 생각한 카피라이트 온라인 리저브드가 그냥 하나의 부동문자로 알았던, 저도 그렇게 알았어요. 카피라이트 온라인 리저브드가 부동문자로 알았지만 이게 결코 부동문자가 아니고 올라이트이 가능하면 썸라이트도 가능하다는 걸 그때 알았습니다. 그래서 권리자 스스로 썸라이트만 갖겠다고 표시하는 이 크리에이티브 커먼즈 라이센스가 아까 말한 저 인클로저에 대항해서 계속 커먼즈를 만들어내는 역할을 했고요. 그리고 통제, 저 오픈 네트워크를 통제하려는 시도에는 가장 인터넷에 걸맞는 구조를 가진 P2P라는 일종의 플랫폼이 등장을 하면서 외쳤죠. 이게 인터넷의 본질이다. 그런데 저 구조가 갖는 맹점, 누구도 신뢰할 수 없기 때문에 결국 저 P2P 네트워크는 쓰이는 게 음란물이나 저작권 침해물을 서로 주고받는 데 쓰였죠. 그러다가 몰락했습니다. 그리고는 몇 년이 지난 후에 다시 등장했죠. 암호 기술, 합의 알고리즘, 분산 공개 장부로 해서 신뢰를 갖는 구조를 만들 수 있다고 등장한 게 블록체인이죠. 이런 식으로 우리가 갖는 인터넷의 자유는 계속 분산과 중앙 집중, 자유와 통제를 계속 반복하면서 지금까지 쭉 왔습니다. 그래서 이 두 가지 자유, 인터넷이 갖는 자유, 사실 자유라는 게 자유 자체가 중요한 게 아니라 이 자유가 할 수 있는 역할, 이게 어떤 가치를 끌어내고 어떤 혁신을 끌어낼 수 있느냐가 핵심이죠. 그 가치와 핵심이 바로 뭐였냐면 아무도 계획하지 않는, 어떤 일이 일어날 수 없는 다양한 사람들, 다양한 사건들, 다양한 프로젝트, 다양한 비즈니스 모델들이 등장을 해서 다양성을 갖고 모든 사람들이 참여를 해서 만들어내는 이 혁신, 이게 앞에서 말한 두 가지 자유가 주는 결과였거든요. 결국 공유제와 개방, 그리고 이게 만들어낸 다양성과 참여라는 이 가치가 결국 지금의 여러분이 알고 있는 그 혁신, 수많은 혁신을 만들어낸 네 가지 키워드고, 그것이 코드가 추구하는 바로 그 가치입니다. 그래서 여러분이 코드라는 걸 이름을 어떻게 아셨는지 모르겠지만 지금부터 기억을 해주시면 될 것 같아요. 앞에 말한 이 네 가지가 갖춰진 게 코드죠. 그러면 이제 코드, 폼나는 일 하는구나, 뭐 이렇게 또 이제 많이 생각을 하시고 하겠지만, 이게 우리 오랫동안 활동해온 사람들 얘기 들어보면 코드만큼 정말 힘든 게 없다고 얘기해요. 남한테 설명하기도 힘들고 뭔가 결과를 만들어내기도 힘듭니다. 오히려 자산 소유에 기반한 어떤 비즈니스를 하는 게 훨씬 명쾌하고 훨씬 쉽고요. 딱 폐쇄된 어떤 딱 선별한 그런 리소스와 선별한 자원을 갖고 목표를 향해 발전 나가는 그런 비즈니스의 다이나믹함은 사실 대응하기가 사실 쉽지 않습니다. 열려 있고 누구나 쓸 수 있고 누구나 공유하는 이 구조는 한편 다른 말로 말하면 되게 거칠고 불안하고
여러분 잘 아시잖아요. 공개된 인터넷에 드러나는 여러 가지 문제들, 거기서 발생하는 여러 가지 사건들, 항상 그걸로 인해서 계속 아까 말한 정반대 쪽에서의 공격을 당하죠. 그러면서 그 문제를 해결해 나가면서도 사람들을 설득해야 하는 작업이 어떻게 보면 코드가 그동안 해왔던 작업이죠. 그 일이 힘든 거는 사실 어떻게 보면 당연하지만 제일 이걸 해오면서 느꼈던 좀 불안감은 뭐였냐면 망각입니다. 이게 이제 제 입장에서도 저도 스스로 망각인데, 특히 이 혁신, 이 자유로부터 얻은 혁신의 수혜자들, 그게 아마 여기 계신 여러분들 모두일 거예요. 이 수혜자들이 저지르는 망각이죠. 까먹는 거예요. 이런 식의 반복을 겪다 보면 그 혁신을 뭐가 만들어낸지를 까먹고 정반대로 나가죠. 마치 늑대한테 쫓긴 사슴이 숲에 숨어들었다가 자기를 감춰줬던 나뭇잎을 뭘 했는지를 까먹고 그거를 다 먹어치워가지고 다시 늑대한테 발각돼가지고 잡혀먹는다는 그 우화 속에 나오는 그것처럼, 그 혁신의 수혜자들이 까먹는 망각, 이 망각이 어떻게 보면 제일 큰 문제고, 그래서 코드는 그 자각을 위해서 계속 지금까지 활동을 해왔습니다. 그러니까 뭐 엄청난 일도 한 것도 아니고 끊임없는 일도 아니고, CC를 얘기하고 공공 데이터 오픈을 처음으로 얘기하고 공유경제 나왔을 때 그 얘기를 처음으로 얘기하고, 그리고 아티스트를 위해서 다양성을 하기 위해서 작년에 했던 그런 우무지 같은 행사를 만들고 해왔던 것도 어떻게 보면 이 망각에 대한 안타까움에 대한 자각을 위해서 뛰어왔던 거거든요. 그래서 코드가 해온 거는 바로 이 자각을 위한 거고, 근데 사실은 우리가 나아야 될 거는 이 아름다운 공유, 아름다운 개방, 이 아름다움에서 더 한 단계 나가서 이게 실질적인 유용성을 끄집어내는 결과물을 만들어내는 게 사실은 핵심입니다. 근데 그 결과물을 코드가 직접 만들어내기는 힘들어요. 그거는 여러분들이 속해 계신 그 다이내믹한 힘을 가지고 있는 기업이나 아니면은 정부, 공공기관, 그리고 또 여러분들이 딴 데서 모여 있는 모임, 이런 쪽에서 어떻게 말하면 그 유용성을 증명해야 되는 거고, 그 증명하실 때 저희는 이 자각과 또 함께 커뮤니티라는 거를 활용을 해서 여러분들을 지원해 줄 수 있는 그런 역할을 한다고 생각합니다. 그래서 저희 홈페이지에 가면 이 비전이라고 나와 있죠. 아까 말한 이 4가지 키워드를 통해서 열린 사회와 디지털 혁신을 만들어내가는 커뮤니티라고 얘기하는 것도 바로 거기에 있죠. 그래서 오늘 저희도 오랜만에 이런 행사를 했는데 앞으로 여러분들과 이렇게 맺은 인연에 좀 더 좋은 추억과 또 좋은 또 성과를 많이 만들어낼 수 있도록 계속 기회를 가졌으면 좋겠습니다. 그래서 민망하게도 문을 닫는데 뭐 PT까지 하라 그래가지고 예약했는데 이런 자리인 줄 몰랐어요. 그냥 아까는 그런 컨퍼런스인 줄 알고 했는데 기회에 한번 그동안 생각했던 걸 말씀드리면서 내려가도록 하겠습니다. 고맙습니다.